Hi children, good morning. How are you all? I hope you're all safe. We have English class today. We are in the lesson A Clean World. Okay, in this lesson we have read a story about keeping our surroundings clean. Then we have learnt about sentences and questions. Today we are going to see how to frame sentences using can and cannot. Yes children, this is activity 5.8. What you have to do is you have to read the conversation. Okay, see, there is a conversation between garbage men and your school principal. So what you have to do is you have to act. Okay, you have to read the conversation and you have to act. Since you are in house, you don't want to do this. Okay, see, look at this next page. Observe the words can and cannot in the dialogues. Okay, the word can is used to say that you or someone is able to do something or some action. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்மளாலேயோ இல்லை மற்றவங்களாலேயோ ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் அப்படின்னா நம்ம கேன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, see, we use the word can then followed by the action word. See, can போட்டுட்டு next வந்து action word யூஸ் பண்ணணும். Okay, here are some examples. Underline the word that tells that the person or animal is able to do that. Okay, so underline the can word. Okay, a fish can swim, a bat can fly, Akhil can dance, Vidya can drive. These are some of the sentences given. Okay, so here is a tip. Can is also used to ask a question. Okay, using can you can also frame questions. Here are some examples. Answer using yes or no. Can an elephant fly? Answer, if an elephant can fly, you can write yes, or else you can write no. Can you sing? Can answer yes or no. Can your teacher talk? Write yes or no. Can a dog swim? Write yes or no. Can Rita dance? Yes or no in this dash. Okay, look at the next page. The word cannot is used to say that you or someone is not able to do something or some action. Here are some examples given for you. Okay, see, this is a bustle key. You can use this bustle key and you can open in bustle app and you can see the pictures or some activities in the bustle app. Okay, இந்த பசில் கீ யூஸ் பண்ணி பசில் ஆப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டியை பஸ்ஸில் வியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஹியர் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸிங் cannot. Circle the word cannot. Okay, an elephant cannot fly. Okay, why the elephant cannot fly? Because it is very big and it has more weight. So the elephant cannot fly. I cannot sing well. My father cannot play chess. We cannot run fast. இந்த cannot அப்படின்ற வேர்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா, உங்களாலேயோ இல்லை வேற ஒருத்தராலேயோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்ய முடியாது அப்படின்னா நம்ம cannot யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் அதாவது நேமிங் வேர்டு எழுதி cannot எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம ஆக்ஷன் வேர்டு யூஸ் பண்ணணும். See, when we frame sentences with can or cannot, we first start with the naming word. As I said, நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோம், ஓகேவா, அது எந்த நேமாக வேணால் இருக்கலாம், இல்லை he, she, it, they அப்படின்ற ஏதாவது ஒரு ப்ரொனவுனாக இருக்கலாம். ஓகேவா, you can start with the naming word or pronoun, then use the word can or cannot, then you have to use the action word. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம கேன் இல்லை cannot யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே சில்ட்ரன், தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் லெசன். யூ கேன் ஸ்கிப் த லாஸ்ட் பேஜ். ஓகே, அந்த லாஸ்ட் பேஜ் வேண்டாம், இந்த லெசன் இதோட முடிஞ்சது. வி ஷில் கோ டு த கம்பேனியன் ஆக்டிவிட்டி நவ். ஓகே,
Look at this activity 5F. Okay, so here are some pictures given. Okay, you can identify the animals using the pictures. இந்த pictures யூஸ் பண்ணி அது என்ன அனிமல்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த அனிமலோட நேம் எல்லாம் இந்த டேஷில் எழுதிடுங்க. தென் இங்கே சில ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த அனிமல்னாலேயோ இல்லை அந்த இன்செக்ட்னாலேயோ அந்த ஆக்ஷன் பண்ண முடிஞ்சால் நீங்கள் கேன் எழுதணும், இல்லாட்டி கெனாட் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், பி. பீனால் என்ன பண்ண முடியும்? பி கேன் ஃப்ளை. வெதர் அ பி கேன் வாக்? நோ, அ பி கெனாட் வாக். அப்போது நீங்கள் என்ன எழுதணும்? கெனாட் வாக்னு அந்த வேர்டை எழுதிட்டு இந்த ஆக்ஷன் வேர்டை பக்கத்தில் எழுதுங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இங்கே லயன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? லயன் வந்து கேன் ஜம்பா இல்லை கெனாட் ஜம்பான்னு எழுது. ஸ்விங்குன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஊஞ்சல் ஆடுறது. ஓகேவா? மரத்தை பிடிச்சி தொங்கிட்டே இப்படி போகிறது, மங்கீஸ்லாம் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ அது முடியுமா முடியாதா அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும். ஓகேவா? யூ கேன் ஃபில் திஸ் ஆக்டிவிட்டி. திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் ஹோம் ஃபன். தென் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. சி, இது வந்து உங்களை பற்றி. ஓகேவா? திஸ் இஸ் செல்ஃப் அசஸிங். அதாவது உங்களோட டேலண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். கரெக்டாக? ஆக்சுவலாக இது டீம் ஆக்டிவிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க, பட் யூ கேன் டூ இட் ஆன் யோர் ஓன். ஓகேவா? உங்களால் முடிஞ்சால் அதை முடிச்சிடுங்க இன்றைக்கி. இன் மேத்ஸில் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? கவுண்ட் அப் டு 100. உங்களால் 100 வரையும் கவுண்ட் பண்ண முடியும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு என்ன பண்ண முடியும்? அடிஷன் தெரியும்னா ஐ கேன் ஆட், ஐ கேன் சப்ராக்ட், ஐ கேன் ரைட் டேபிள்ஸ். இந்த மாதிரி உங்களால் மேத்ஸில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை எழுதுங்க. ஓகேவா? இன் இங்கிலீஷ் வாட் யூ கேன் டூ? யூ கேன் ஸ்பீக் சிம்பிள் சென்டென்சஸ். சிம்பிள் சென்டென்சஸ் உங்களால் பேச முடியும். வாட் எல்ஸ் யூ கேன் டூ? யூ கேன் ரைட் சிம்பிள் சென்டென்சஸ். தென் what else you can do? You can frame questions. I can write questions. வேறு என்ன பண்ண முடியும்? வேறு ஏதாவது எழுதுங்க. உங்களுக்கு ஆல்ஃபபெட்ஸ் தெரிஞ்சனாலோ இல்லை வந்து ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ்னால் என்ன, நேமிங் வேர்ட்ஸ்னால் என்னன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும்னாலோ ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இங்கிலீஷில் எனக்கு இது பண்ண முடியும். ஐ கேன் ரீட் வேர்ட்ஸ் அப்படி கூட நீங்கள் எழுதலாம். Then this is page in EVS, in environmental science. What you can do? I can talk about my family. This given there. வேறு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்? ஃபுட் பற்றி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டாக? ஸோ யூ கேன் ரைட் அபவுட் ஃபுட். ஐ நோ அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் எழுதலாம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கிவன் வி கெட் ஃப்ரம் ஃபுட் அப்படி கூட எழுதலாம். இல்லை ஹவுசஸ் பற்றி தெரியும்னா ஹவுசஸ் பற்றி எழுதலாம். பாடி பார்ட்ஸ் பற்றி தெரியும்னா அது கூட எழுதலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. தென் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ப்ளே ரன்னிங் அண்ட் கேட்சிங். இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேம் தெரியுமா? வேறு என்ன தெரியும்? ஐ கேன் டூ சிலம்பம், ஐ கேன் டூ யோகா, ஐ கேன் டூ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன தெரியும், எக்ஸசைஸ் பண்ண தெரியும்னா அது கூட எழுதலாம். ஓகே. த லாஸ்ட் ஒன், இன் ஆர்ட்ஸ் ஐ கேன் ட்ரா அண்ட் கலர் வெல். ஓகேவா? வேறு என்னென்ன தெரியும் உங்களுக்கு? இந்த க்ளே மாடலிங், இந்த க்ளே யூஸ் பண்ணி பண்ண தெரியும்னா அது கூட எழுதலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, இந்த பேப்பர் ஒர்க் மாதிரி பண்ண தெரியும், பேப்பர் ஃப்ளவர்ஸ் பண்ண தெரியும், ஆனால் அந்த மாதிரி ஏதாவது எழுதலாம். இல்லை உங்களுக்கு என்னென்ன ஆர்ட்ஸில் தெரியுமோ இது எல்லாமே எழுதலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் children. I hope you understood today's class. If you have any doubt, please contact me and clarify your doubts. Thank you children.